Hello students, today we are going to learn our second chapter, The Living World, Sajiva Srushti. Look at this picture. This is the picture of various things in our surrounding, in our environment. If you look carefully in our environment, there are different kinds of things. These things are classified into two groups. First is living things and second one is non-living things. In this picture also there are some living things and there are some non-living things. Now how we can identify or which things are living or non-living things in this picture? Plants, girl, boy, dog, chicken, birds, these are living things. And bucket, fan, lamp, ball, box, these are non-living things. How we identify these? With the help of some features. There are some features or characteristics which are present in living things. परिसरातील सर्व सजीव वस्तू आपण कशा ओळखू शकतो? तर त्या सजीवांमध्ये काही लक्षणे असतात. या लक्षणांच्या आधारे आपण परिसरातील सर्व सजीव ओळखू शकतो. These features are not seen in non-living things. हे जे लक्षणे असतात किंवा ही जी वैशिष्ट्ये असतात ती वैशिष्ट्ये नॉन-लिव्हिंग थिंग्स म्हणजेच निर्जीव वस्तूमध्ये नसतात. Now let us study these characteristics of living things. चला तर आपण या सजीवांच्या लक्षणांचा अभ्यास करणार आहोत. Now let us learn about the characteristics of living things. सर्व सजीवांची लक्षणे आज आपण अभ्यासणार आहोत. ग्रोथ, respiration, excretion, responsiveness to stimuli, reproduction, a definite lifespan, a cellular structure. All these are the characteristics of living things. ही सर्व सजीवांची लक्षणे आहेत. Write all the characteristics of living things असा परीक्षेला या पॉइंटवर प्रश्न पडत असतो. Growth is the first characteristic of all living thing. You can see in this picture there are different kinds of living things, and in each picture we can see the growth of all living things. That means growth is important characteristic of all living things. These are the notes on growth point. Growth is an important characteristic of all living things. वाढ हे सर्व सजीवांचे महत्त्वाचे लक्षण आहे. During the period of growth, the body gains in height, weight and strength. वाढीच्या काळादरम्यान शरीरामध्ये उंची, वजन व ताकद यांची देखील वाढ होत असते. Animals grow only for a definite period. प्राणी हे ठराविक अशा काळापर्यंत वाढत असतात. प्लांट्स ग्रो ॲज लॉंग ॲज दे लाईव्ह. वनस्पती हे जगेपर्यंत किंवा ते जिवंत असेपर्यंत वाढत असतात. जनरली ह्युमन्स रिक्वायर 18 to 21 इयर्स फॉर ग्रोथ. मानवाच्या वाढीचा काळ 18 ते 21 वर्ष एवढा असतो. The growth of the living things occur from within the body, which means that growth occurs in all parts of the body. Food is necessary for growth. अन्न हे वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. The intake of food and the resultant growth is an important characteristic of living things. If there is no food, there is no growth. अन्नग्रहण आणि वाढ
हे दोनही सजीवांचे अत्यंत महत्त्वाचे लक्षणे आहेत. नाव द क्वेश्चन इज दॅट हाऊ लिव्हिंग थिंग्स गेट फूड, फ्रॉम दॅट हाऊ प्लांट गेट फूड. Plant get food by the process that is photosynthesis process. वनस्पतींना अन्न कसे मिळते? तर वनस्पतींना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेद्वारे अन्न मिळत असते. Plants make their own food in their leaves with the help of sunlight, carbon dioxide from air, chlorophyll present in leaf, water and nutrients in the soil. This food formation process is called photosynthesis. वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात. वनस्पती हे अन्न पानांमध्ये तयार करत असतात. त्यासाठी ते सूर्यप्रकाश, हवेतील कार्बन डायऑक्साईड, पानांमधील क्लोरोफिल म्हणजे हरितद्रव्य, पाणी आणि मातीतील पोषक द्रव्य यांची मदत घेत असतात आणि पानांमध्ये तयार झालेल्या अन्नाचा उपयोग स्वतःच्या वाढीसाठी करत असतात. या पूर्ण प्रक्रियेला प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया म्हणजेच फोटोसिंथेसिस म्हटलं जातं. नोट्स: प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाइट विथ द हेल्प ऑफ water, nutrients from soil and chlorophyll present in leaf and also carbon dioxide from air. This food formation process is called photosynthesis. वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतात. त्यासाठी ते सूर्यप्रकाश, पाणी, मातीतील पोषक द्रव्य, पानातील हरितद्रव्य आणि हवेतील कार्बन डायऑक्साईड यांची मदत घेत असतात. या अन्ननिर्मितीच्या प्रक्रियेला फोटोसिंथेसिस म्हणजेच प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया म्हटलं जातं. प्लांट्स अपियर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफिल इन देम. वनस्पती आपल्याला हिरव्या रंगाचे दिसत असतात किंवा त्यांची पाने हिरव्या रंगाची दिसत असतात. त्याच्या मागचे कारण म्हणजे पानांमध्ये असलेले क्लोरोफिल, हरितद्रव्य. ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स गिव्ह आउट ऑक्सिजन. फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया किंवा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दरम्यान ऑक्सिजन हा उत्सर्जित केला जातो. पानांद्वारे ऑक्सिजन उत्सर्जित केला जातो म्हणजेच ऑक्सिजन हवेमध्ये सोडला जातो. पहा, या अन्ननिर्मितीच्या प्रक्रियेतील आकृतीमध्ये हवेतील कार्बन डायऑक्साईड हा पानांद्वारे शोषला जातोय आणि तयार झालेला ऑक्सिजन हा हवेमध्ये उत्सर्जित केला जातोय असे आपल्याला दिसते. नाव द पॉइंट इज हाऊ ॲनिमल्स गेट फूड. वनस्पतींना अन्न कसं मिळतं हे आपण पाहिलं. प्राण्यांना अन्न कसं मिळतं हे आपण या पॉईंट्सद्वारे समजून घेऊ, कारण अन्नाशिवाय तर वाढ होऊ शकत नाही. सो ॲनिमल्स डू नॉट हॅव क्लोरोफिल, therefore they do not produce their own food. वनस्पतीप्रमाणे प्राण्यांमध्ये हे क्लोरोफिल हरितद्रव्य नसतं, म्हणून ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत. बट दे सर्च फॉर फूड, परंतु ते अन्नाचा शोध घेत असतात आणि स्वतःची वाढ घडवून आणत असतात. मोस्ट ऑफ द ॲनिमल्स लाईव्ह ऑन प्लांट्स व्हाईल wild animals get food by hunting animals which live on plants. जास्तीत जास्त प्राणी हे वनस्पतींचा अन्न म्हणून उपयोग करत असतात, परंतु काही वाईल्ड ॲनिमल्स असतात. ते वाईल्ड ॲनिमल्स वनस्पती खाऊन जगणाऱ्या प्राण्यांची शिकार करून स्वतःच्या अन्नाची गरज भागवत असतात.